اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدت گزر گئی، 3 طلاق ہو گئی، 3 طلاق ہو گئی، تو اب کیسے ان کو جو ہے روکنا ہے؟ تو گویا کہ جب مدت قریب پہنچے ہیں، فعل اقتراب فعل مطلب کہنے کا، کبھی فعل بمعنی ارادہ فعل، کبھی فعل بمعنی اقتراب فعل آتا ہے، کبھی فعل بمعنی استطاعت فعل۔ اب بتائیے داسا مولانا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ آپ کی ہی عبادت کریں گے، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے، آپ کی عبادت کریں گے، کرتے ہیں۔ ابھی تو راستہ ملا نہ، ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت کہاں ملی ہے ان کو؟ ہدایت تو بعد میں، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد میں نہ ہے بھائی، تو بعد میں پہلے وہ کیسے کرتے ہیں؟ کریں گے یہ ہو سکتا ہے، کریں گے میں تھوڑی گنجائش ہے، اور اس سے بہتر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، بولے کریں گے میں یہ زیادہ بہتر، یا کرنا چاہتے ہیں، جب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت دے دے۔ تیری ہدایت کے بغیر کیسے ہم عبادت کریں گے؟ تیرے جلوے تو ہیں ہر جگہ، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے جلوے ہیں، بکھرے ہوئے جلوے ہیں۔ ان جلووں کا تقاضا ہے ہم تیری عبادت کریں، لیکن بتا کیسے عبادت کریں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ کو؟ تو بہرحال فعل انہوں نے ذرا سا چھیڑ دیا حضرت نے، تھوڑا سا یہ چلیے ہو گئی بات نا۔ اب آگے چلتا ہوں، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ تو دیکھیے 2 چیزیں تھیں اس قوم کے اندر، ایک تو ناپ تول میں کمی، دوسری برائی کیا تھی؟ ڈکیتی ڈالتے تھے، اور اسی کے ساتھ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور تیسری ان کا جرم یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ چلیے وذکروا، یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ بس ٹھیک ہے۔ اب اس میں ذرا سا یہ دیکھیے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے۔ دیکھیے قلیل کے معنی ایک روز اور بتایا تھا، قلیل کے معنی تھوڑے کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قلیل کے معنی تھوڑے کے آتے ہیں، اور ایک معنی قلیل کے حقیر کے معنی۔ کیا معنی؟ حقیر کے، تم حقیر تھے، تم معمولی تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تم کو اللہ نے خوب بڑھایا۔ قلیل کے معنی تھوڑے کے معنی میں یہاں بن جائیں گے، یہاں بن جائیں گے، تم تھوڑے، تم کو بڑھا دیا، اور حقیر تم تھے اور تم کو معزز بنایا، یہی معنی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، بے شک تمہارا ایک گروہ ایمان لایا۔ یہ کس سے کر رہے ہیں؟ مشرکین سے کر رہے ہیں، تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا۔ پھر اس کے بعد فَاصْبِرُوا کے خطاب کس سے؟ یہ بات ہے، یہ بات فَاصْبِرُوا کو دونوں سے خطاب نہیں ہوگا، بالکل صحیح فرمایا۔ تو اب منکم کیا ہے؟ وہ بیان ہے طائفہ کا، تم ایمان لائے ہو، ایک گروہ یعنی تم۔ خطاب فَاصْبِرُوا کس سے ہے؟ جیسا کہ آپ بتایا کس سے ہے؟ مومنین سے ہے، مومنین سے خطاب ہے تم میں، یعنی چیلنج بھی ہو سکتی ہے بھائی فَاصْبِرُوا کا خطاب کس سے ہوگا؟ سوال یہ ہے، ظاہر ایمان لانے والے۔ صبر کرو بس ہم دکھائیں گے۔ نہیں، ان سے کیسے؟ یہ تو یہ دعوت کا آخری مرحلہ ہے، حضرت شعیب کا آخری مرحلہ ہے، دعوتی مراحل ہے یہ۔ اب یہ صبر کا مرحلہ آ گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تم، یعنی جن لوگ ایمان لائے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، ایک گروہ ایمان لائے، تم ایمان لائے، انہی سے، تم میں ایک گروہ ایمان، یعنی تم ایمان لائے اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، لہذا ان سے خطاب کر رہے ہیں، کس سے؟ اہل ایمان سے۔ صبر کرنا ہے، مشکلات ہیں یقیناً، دیکھیں ڈکیت ہیں، چھوڑ دیا ہے ڈکیتوں کو، انہوں نے ڈکیتی ڈالنا ہے ہر جگہ،
मार रहे हैं, काट रहे, सब है एकदम। वो शरत पे जो है वो क्या है, मुशरिकीन है, इनका ताइफत मिनकुम। पर जवाब शरत में मोमिन, शरत और जवाब शरत में दो यही तो बात है ना। फसबिरू में, फसबिरू अगर आप फसबिरू जो है आप आम रखना चाहते हैं तो उनको क्यों फसबिरू कह रहा है? ये मक्के में उनको क्या ज़रूरत कहने की? मक्की सूरह है, हिजरत से पहले की ये सूरह है। अब उनको खिताब कर रहा है कि तुम सब्र करो। जालिम लोग क्या सब्र करेंगे? उनको ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत इनको है कि इनको तो कहा जाए वनका ताइफ तो मिनकुम, एक गिरोह मुझ पर ईमान लाया है, एक गिरोह इनकार कर रहा है, लिहाजा उनका खिताब उन्हीं से, तुम अब अहले ईमान सब्र करो। मरहला अब हिजरत का पेश आ रहा है, आगे देखिए और बहुत सख्त बयान आ रहा है आगे ना। अभी इनका जिक्र चल रहा है ना, मरहला वो सख्त मरहला है, लेकिन कुरान मजीद कह रहा है इस सख्त मराहिल में हज़रत शुएब ने क्या कहा था कौम से, अहले ईमान से? सब्र करो, सब करो। इन डकैतों के सामने दहशतगर्द मामूली बातों मारते थे इनको साहब, मामूली बातों पर डकैत थे ही, जुल्म अलग ऐलान करते थे मुसलमानों पर। कहा फसफिरू मुसलमानों, इससे तुम्हें सब्र करना है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ तक हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि हमारे दरमियान हो, बैनना से मुराद हमारे दरमियान, हम मुसलमानों के दरमियान, बैनहुम मुश्रिकीन के दरमियान अल्लाह ताला फैसला। बैनना के बाद माना बैनहुम है, हर मुकाबला है, समझिए बैनना, अब हम मुसलमानों के दरमियान इनके फैसला कर दे, और अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब आगे जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? इसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घमंड में मुब्तला थे, इससे कहा कि ऐ शोएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। शोएब ने जवाब दिया, क्या ज़बरदस्ती हमें फेरा जाएगा, खा हम राज़ी ना हो। बस अब ये बताइए जो इसमें है, कौम ज़बरदस्त धमकी दे रहे हैं, कौन? सरदारान मदियन के सरदारान ज़बरदस्त धमकी, क्या? और इस्तकबरू है, क्यों धमकी दे रहे हैं? इस्तकबरू यानी बड़ाई के नशे में चूर चूर हैं वो। ऐ शुएब, तुमको हम अपनी बस्ती से निकाल कर दम लेंगे, अगर तुम हमारी बस्ती में रहना चाहते हो तो क्या करो, हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ, घर वापसी, बस यही है तुम्हारी रास्ता। नई बात नहीं है मौलाना। हाँ बस ये बात है। आज भी निकाला जा रहा है मुल्क से, या घर वापसी का ये जो है ये शुएबी अलैहिस्सलाम की नहीं है, बल्कि हर ज़माने में है। सूरह आप पढ़ेंगे, सूरह ये जो है सूरह इब्राहिम पढ़ेंगे ना, तो तमाम अंबिया के ही है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनज़ना औ लतऊदुन फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन, यही ना। तो ये बात है, हर कौम में ये कहा है कि हम तुमको निकाल बाहर करेंगे। हाँ ठीक है, ये कौमों की बात है, यहूद तो बाद की बात है ना भाई। चलिए यहूद ये तो नहीं कि हम तुमको निकाल देंगे, ये नहीं कह सकते, अलबत्ता मुनाफिकीन ने तो कहा। वो चलिए शुएब ने जवाब दिया, क्या ज़बरदस्ती है? ये बताइए, औला तउदुन फी मिल्लत, या तुम हमारे घर में वापस आ जाओ, मतलब क्या है? क्या वो जो उसी में से निकले थे क्या हज़रत शुएब? आप कह सकते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम जो कौम थी वो खैर थी साहब, मुश्रिक थी, इनकी दावत के नतीजे में आई है, तो उन्होंने कहा ठीक है ना बात। लेकिन हज़रत शुएब भी उसी में थे क्या? नबूवत से पहले उनके साथ, नबूवत से पहले उनके साथ मुश्रिक थे क्या? सवाल है ना, नहीं समझा भाई, समझ गए कि नहीं आप लोग? तो भाई अवला ताउदुन के माए लौटने के नहीं, हमारे मिल्लत में हो जाओ, लौटना नहीं माना। आधा यहूद के माए सिर्फ लौटना नहीं आता, अरबी ज़ुबान में, अरबी मुहावरे में कद आद शबाब शैखा, कहाँ माने? कद आद शबाब शैबा शैखा, कद आद शबाब शैखन। अब्दुल्ला क्या तर्जुमा करोगे? सारा हो गया। सारा के माने होगा, सारा कि बूढ़ा जो आदत शबाब, शबाब जो है नौजवान बूढ़ा हो गया, क्या मतलब? पहले
قد عاد الشباب، شباب بوڑھا، کیا مطلب یہ؟ تو اب وہ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کیا بھائی؟ یوں اگر ہوتا کہ قد وہ نہیں، قد وہ ابھی جو مثال دی ہم نے، قد عادش کیا کہا؟ شباب و قد شیخہ شیخانہ شیخہ نہیں، قد عادش شیخ و شیبہ گویا. اب دیکھیے مثال جو ہے گڑبڑ ہو رہی، تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی، تھوڑی مثال. کہنا یہ چاہتے ہیں ہم کہ صرف آدھا جو ہے نا، آدھا کے معنی لوٹنے کے نہیں آتے، آدھا کے معنی سارا کے بھی آتے ہیں. تو یہاں ترجمہ یوں ہوگا او تعودن فی ملت، یا تم ہمارے ملت میں شامل ہو جائیے. شامل ہونے کا معنی، شامل ہونے کا معنی جس طرح شباب جو ہے کیا ہو گیا؟ شیخ ہو گیا. یہی بات ہے نا. چلیے، ہو گیا کے معنی ہے ہو گیا. چلیے، شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہو. بس ہم کو ناپسند ہو تمہاری ملت، زبردستی لے جاؤ گے ہم کو کیا؟ مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے دو دھمکیاں دی تھی انہوں نے، دو دھمکیاں دی تھی ماسٹر اشفاق صاحب. دو دھمکیاں کیا؟ یا تو ہمارے ملت میں آ جاؤ، واپس آ جاؤ، جیسا کہ انہوں نے ترجمہ کیا، ملت کو اختیار کر لو، یا ملت اختیار نہیں کرتے تو ہم کیا کریں گے؟ تم کو یہاں سے نکال لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جو جواب دیا ہے ان کا دو تھا آپشن. انہوں نے کیا کہا؟ ایک کو تو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، کیا ہم تم کو نکال دیں گے، یہی نا. نوٹس لیا؟ کچھ نوٹس نہیں، ذکر ہی نہیں کیا اس کا. کیوں ذکر نہیں کیا اشفاق صاحب؟ اس کا ذکر ہی نہیں کیا. کیا ہم تم کو نکال دیں گے؟ کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ہم تم کو بحر ہند میں ڈال دیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہمارا دین ہے، ہماری ملت ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے دین کے خاطر کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو وہی کہا انہوں نے، کیا تم ہم کو اپنی ملت میں اٹھاؤ گے؟ تم چاہتے ہو جیسا کہ ملت میں ہم کو شامل کرو گے اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں. معلوم یہ ہوا پیغمبر نے ہر زمانے میں اپنے بستی سے نکل جانے کو اہمیت نہیں دی. پیغمبروں کی سنت ہے یہ. کیا؟ گھر بار وطن چھوڑ دینا پیغمبروں کی سنت ہے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے. اور آپ کو ملے گا، مجھے بار بار خود ابھارتا ہے اس پر. چلیے، ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں یا شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، پلٹ آئیں یا شامل ہو جائیں. چلیے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے. اللہ نے ہم کو نجات دے دی ہے. نجات دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، سنیے، نجات دینے سے بھی پہلے اس میں تھے نجات دیا، ایسا نہیں ہے. نجات دینے کا دو معنی ہوتا ہے. ایک تو اس مصیبت مبتلا تھے اس کو نکالنا، دوسرا معنی اس کا ہوتا مصیبت مبتلا ہونے سے پہلے نجات دینا. دونوں کے لیے آتا ہے یہ، اس کے لیے بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے. نجات دی ہم نے، یعنی اس مصیبت میں مبتلا ہی نہیں کیا، یعنی شرک میں کبھی ہم نے تم کو مبتلا ہی نہیں کیا. اس معنی میں بھی آتا ہے نجات دینا. چلیے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. یعنی اب دیکھیے ہم مسئلہ یہ بار بار آ رہا ہے مشیت کا. اگر اللہ چاہے گا، اللہ آ کے میرا رب ہی چاہے، مطلب کیا ہے؟ تو ہم پلٹ آئیں گے. اشفاق صاحب، اللہ آ کے رب ہی چاہے مطلب کیا پلٹ آئیں گے کیا؟ نہیں، یہ اسلوب ہے ہی نہیں. مانا یہ مانا ہے ہی نہیں اس کا. مطلب کیا ہے؟ ہم ہرگز تمہاری ملت میں شامل نہیں ہوں گے، اور کسی کی مشیت نہیں چلے گی. مشیت صرف اللہ کی چلے گی. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر یہ ہے اس کا مفہوم. بات واضح ہے کہ نہیں؟ کسی کی مشیت نہیں چل سکتی. لا تجری مشیت احد ولکن مشیت اللہ ہی النافذہ، وہی جاریہ وہی ساریہ. کسی کی مشیت، لا تجری مشیت احد، کسی کی مشیت نہیں چلے گی. ولیکن مشیت اللہ، البتہ اللہ کی مشیت تو یہی نافذ ہوگی، یہی جاری ہوگی. اور اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے دین کو نہ چھوڑیں. بات واضح ہوگی کہ نہیں؟ یہ معنی یہ نہیں کہ اللہ چاہے تو ہم اسے مجھیں، یہ نہیں، یہ معنی اس کا نہیں ہے. کیونکہ آگے جو آ رہا، دیکھیے جب بھی ہم نے ایک اور مثال دی تھی پیچھے بھی سورہ نام میں بھی، مشیت کے ذکر وہ وسیع علم کا، اللہ کے وسیع علم کا ذکر ہوتا ہے.
वहाँ भी आया था ना वसे रब्बी कुल, यहाँ भी देखिए आ गया क्या है, वसे रब्बना कुल शैइन इल्मा, अल्लाह का इल्म वसी है, वसी मालूमात रखता है, अपने बंदों के से वाकिफ़ है, उनके जज्बात, उनके ख्यालात, उनके एहसासात से, उनके अकीदे के, उनके अमल के वाकिफ़ है वो। लिहाजा हमको हरगिज़ हरगिज़ उस मिल्लत में नहीं भेजेगा, नहीं शामिल करेगा वो, यही उसकी मशीयत है। बात वाज़ेह हुई कि नहीं? चलिए अब हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी, अल्लाह तवक्कलना, हमने उस पर भरोसा किया। अगर आप ये कहेंगे मगर अल्लाह चाहे तो जा सकते थे, ये तो बेमाना हो जाए अल्लाह तवक्कलना। अल्लाह तवक्कलना यानी अल्लाह, हमारा अल्लाह को भरोसा है, भरोसा ये अगर वो कहेगा कि चलो इसमें हम चले जाएं, ये मतलब हुआ क्या इसका? ये तो नहीं होगा ना। अल्लाह तवक्कलना, हम अपनी मिल्लत पर, दीन इस्लाम पर कायम रहेंगे और इस्लाम में जो मुसीबतें हैं उनको हम बर्दाश्त करेंगे, उस पर हमने भरोसा रखा है। और फिर देखिए रब नफ्ता बैना बैना कौमना बिलहक, और रब और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, और और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये आखिर में दुआ की उन्होंने, फैसला कर दे, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त धमकी थी, ज़बरदस्त धमकी है उनकी। इस वजह से इधर भी कि अल्लाह, जिस तरह असहाब कहफ ने देखिए कहा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वही ना, जब उन्होंने धमकी दी कि आ जाओ मिल्लत में, ये तो हो नहीं सकता, दुआ की अल्लाह ताला से। यहाँ भी देखिए दुआ करते हैं वो, और हमेशा दुआ करते रहना। ऐसा मरहला खुदा न खास्ता आयत बंदगान इस्लाम को हमेशा ही दुआ, अल्लाह ताला हमारे दरमियान, उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दे और हमें जमा किस पर? दीन इस्लाम पर। हमारे सामने आयत वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। चलिए, इसकी कौम के सरदारों ने जो इसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे आपस में कहा, अगर तुमने शोएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। मगर हुआ ये कि एक दहला देने वाली आफत ने उनको आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। देखिए इस सूरह के आगाज़ में जो पहला रुकू था, फलाही कौन है, फलाह पाने वाले कौन और खसारा पाने वाले कौन, उनकी देखिए तफसीलात आ रही थी, बताया था मैंने, उसकी तफसील है ये कि बताया उन्होंने फलाह पाने वाले कौन। ये कौम के लोग सरदार समझते थे कि वो रास्ता जिस पर चलने वो फलाह का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है। तो ये क़ुरान मजीद ने कहा, उनके सरदारों ने कहा अगर तुम शुएब के रास्ते की पैरवी करोगे तो क्या हो जाओगे? तुम मुकम्मल नाकाम हो जाओगे। लेकिन कुरान मजीद कह रहा है फ़ाख़त रजफ़ा, क्या हुआ? रजफ़ा माने ज़लज़ला, ज़बरदस्त झटका आया, और फ़ाज़बो फ़ी दारिहिम जासिमीन, जैसा पीछे, बस वो अपने घरों में चिपक कर रह गए, औंधे पड़े रह गए। फिर आगे कह रहा, कमेंट कर दिया, जिन लोगों ने शोएब को झुटलाया वो ऐसे मिटे कि गोया कभी इन घरों में थे ही नहीं, थे ही नहीं, थे ही नहीं, कभी थे ही नहीं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन, वो लोग के जुटलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे। उन्होंने किसको कहा था बर्बाद हो जाओगे? मुसलमानों को, मुसलमान शुएब को और उनके साथियों को कहा तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन कुरान मजीद ने कहा कि जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया तो वो बर्बाद हुए, जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया नहीं था बल्कि उन पर ईमान लाए थे और जम गए थे, सब्र किया था, वो कामयाब हुए। चलिए, और शुएब ये कहकर इनकी बस्तियों से निकल गया कि ऐ ब्रादरान कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरखाई का हक अदा। पैगंबर हमेशा खैरखार होता है। देखिए उसे रद्दमल ज़ाहिर नहीं करता। अगर वो हर किस्म के जुल्म करते हैं, धांधली करते हैं, दहशत फैलाते हैं वो एक तरह से, और उनको जो है मरूब करके अपने दीन में लाना चाहते हैं, लेकिन इस पर वो नहायत ठंडे दिल दिमाग से अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हैं। उसे वो नसहतु लकुम, हमने खैरखाई की तुम्हारे साथ। चलिए, ये अजीब व गरीब बात है साहब, दुनिया हमेशा जो है इस्लाम और मुसलमानों को क्या कहती है? धमकियां देती है, और ये कुछ रद्दमल कुछ नहीं, मगर फिर भी दहशतगर्दी का लेबल इन पर लगाया जाता है। आप समझ लीजिए, दहशतगर्दी, एक तो दहशत उधर है, दहशतगर्दी, लेकिन इल्ज़ाम किस पर लग रहा है? मुसलमानों पर। ये देखिए ख़ास बात है, ये मुझे खुद बताता है, इनको दहशतगर्द कहते हैं। चलिए, अब मैं उस कौम पर कैसे अफसोस करूं अब नहीं जो कबूल हक से इनकार करती है। अब क्या, जब वो देखा अज़ाब आ गया, अच्छा लगता है, वो नहायत खैरखाई के साथ, अब मैं कैसे अफसोस करूं? यानी तुम आए मेरी कौम के लोगों, तबाह हो गए। तबाही के बाद ना, तबाही के बाद ये कह रहे हैं, ये कब कर रहे हैं? बोलिए, बज़ाहिर लग रहा है तबाही के बाद, लेकिन हिजरत के बाद, ये हिजरत के बाद है ना, हिजरत की उसके बाद अज़ाब आया। चलिए,
कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला न किया हो, इस ख्याल से कि शायद वो आजिज़ी पर उतर आए। फिर हमने इनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे कि हमारे इस्लाह पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने इन्हें अचानक पकड़ लिया और इन्हें खबर तक ना हुई। बस अब देखिए, ये इस तरह की आयत सूरह नाम में भी आई थी, आप लोगों को याद होगा। हमने वहाँ बताया था कि देखिए कौम का उरूज ज़वाल की तारीख़ है, इसमें भी देखिए हमने बताया 2 जगह है, एक तो सूरह नाम में इस तरह की आयत, दूसरी जगह सूरह आराफ में आयत। हमने वहाँ अर्ज़ किया था पैगंबर जब आते हैं, किसी कौम भेजे जाते हैं, तो दुनियावी एतबार से वो कौम बदहाल होती है या खुशहाल होती है, तमद्दुनी तरक्की ज़बरदस्त होती है, मादी लिहाज से बहुत ताकतवर कौम होती है। पैगंबर आते हैं और फिर दावत व तबलीग काम करते हैं, खुदा का पैगाम पेश करते हैं, तो कौम पर रद्द-ए-अमल क्या होता है अशफाक भाई? जब वो पैगाम पेश करते हैं तो कौम क्या करती है? इनकार करती है। ठीक है, इनकार करती है। जब इनकार करती है तो अल्लाह ताला क्या करता है फिर? ना 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 नहीं नहीं ना 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 तंबीही अज़ाब, खुशहाली नहीं बढ़ाता। जब पैगंबर आते हैं, पैगाम पेश करते हैं, कौम इनकार करती है, इनकार के नतीजे में अल्लाह का तंबीही अज़ाब आता है। जी, तंबीही अज़ाब आता है। लेकिन कौम जब फिर उस पर भी नहीं संभलती, ज़िद हरधर्मी इसरार किए चली जाती, तब क्या करता है? खुशहाली बढ़ा दे, खूब खुशहाली दे देता है। चलो अब पैमाना अपना भरो, मासियत का पैमाना लबरेज करो जितना चाहो। जब पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर क्या? अचानक दावत। ये कुरान मजीद, ये सुन्नत बयान करते हैं, ये सुन्नतुल्लाह है। ठीक, अब इसमें देखिए तो क्या कह रहा है? उमासना फी क़ैत मिन नबी इल्ला अख़ज़ना अला बिल बासा, मगर वहाँ के लोगों को बिल बासा, बासा माने जी तंबीही अज़ाब, तंबीह बासा के माने कौन सा तंबीही अज़ाब? बासा में है ना, तंबीही अज़ाब आया। कौन सा तंबीही अज़ाब है? बासा का ताल्लुक किससे है? शिद्दत फ़क्र, बूस है ना, बूस माने शिद्दत फ़क्र, मुफलिसी, बारिश रुक जाती है, ज़मीन ज़ाहिर जब बारिश नहीं होगी तो ज़मीन जो है, बाग व चमन सब जो उजड़ जाएंगे, तो तंबीही अज़ाब भेजता है। तो बासा माने मुफलिसी, माली तंगी, माली बदहाली मुब्तला कर देता है। वज़र्रा माने ज़र्रा के माने, बासा माने माली परेशानी, ज़र्रा माने जिस्मानी परेशानी, जिस्मानी आवारिस पैदा होते हैं, अमराज बढ़ने लगते हैं इस कौम में। ये करता है आजमाइश, जिस्मानी मुख्तलिफ़ किस्म बीमारियाँ फैलने लगती हैं, कभी ताउन है, कभी चेचक है, वगैरह वगैरह, आप जानते हैं इस तरह की बीमारियाँ। जब बीमारियाँ आती हैं, अल्लाह ताला क्यों भेजता है बीमारियाँ? अशफाक भाई क्यों भेजता है? ताकि ये आजिज़ी करें, दरमानगी करें, बेबसी का इजहार करें, अल्लाह से रोएं, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, अल्लाह की तरफ पलटें। लेकिन क्या होता है? पलटती कौम नहीं पलटती। क्यों नहीं पलटती था बताइए हमको, क्यों नहीं पलटती है कौम? गुरूर की वजह से। महमूद भाई हैं, महमूद भाई क्यों नहीं पलटती कौम? क्यों नहीं पलटती कौम? देखिए भाई, कुछ लोगों का नाम जानते हैं, उन्हें लोग हम नाम ले लेते हैं, और सबका नाम ही नहीं जानते, उन्हें सबका अब्दुल्ला साहब हैं। देखिए अब्दुल्ला साहब बोलिए आप, क्यों नहीं पलटती कौम? ज़हन नहीं जा रहा आप लोगों का, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, बात है आपकी, आगे आ रहा हो, ठीक है। ये पहलू, इसमें ये पहलू जरा सा आपके सामने रहना चाहिए कि इस वजह से नहीं जाती कि जब कोई अज़ाब आता है तो उसमें अहले ईमान भी पिसते हैं कि नहीं? बोलिए, नहीं पिसते? ज़लज़ला आता है, अगर तंबीह में ज़लज़ला आए, आंधी आए, आंधी में जो घर गिरेगा, सिर्फ उनके नहीं घर गिरेगा क्या? इनका भी घर गिरता है।
تو دیکھتے کہ ارے یہ کوئی بات نہیں ہے، تو ہمیں دونوں برابر. آندھی آئی، ان کا گھر بھی اجڑا، ہمارا گھر بھی اجڑا، ان کے باغ و چمن ویران ہوئے، ہمارے بھی باغ و چمن ویران ہوئے. جی ان کا کھیت بھی سوکھ گیا، ان کی فصل بھی سوکھ گئی، ہمارے کوئی خاص بات نہیں. دیکھیے ٹھیک سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن اہل ایمان پہ کیا تاثر ہوتا ہے اس کا جب تنبیہ عذاب ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ کی طرف ان کو مزید گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس عذاب سے بچا. واضح ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ بچا ہم کو. تو اہل ایمان کیا ہوتے ہیں؟ رجوع اللہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کی گردنیں اکڑ جاتی کہ ارے کوئی خاص بات نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے. فقالوا قد مس آبانا ذرا وسرا آگے آ رہا ہے نا. ثم بدلنا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سیاح یعنی جو ہے برائی بدحالی کی جگہ کیا خوشحالی، حسنا ہے نا، حسنا. حتی عفو، حتی عفو مانے حتی کثرو، حتی عفو کثرو، یہاں تک کہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. عفا یا عفو مانے، عفو مانے ماسٹر اشفاق صاحب، عفو مانے پریشان ہو رہے ہیں. عفو خوب سے عفوان اپنے خوب بولتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. عبداللہ سے عفو مانے نہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں. عفو مانے معاف کرنا نہیں ہے، عفو مانے بڑھوتری، عفو مانے بڑھوتری. وہ ہے نا زیادتی، کثرت. ارے بھائی یسرون کا مال کوئی عفو زیادہ جو ہو جائے خرچ تو زیادتی، تو خوب کثرو، خوب بڑھ جاتے ہیں. تو کثرو جو ہے نا عفو مانے. اچھا یہ تو ایک لفظ جو ہے اوف اللحا، قص الشوارب، اوف اللحا حدیث میں آیا ہوا ہے. اوف اللحا مانے داڑھی بڑھاؤ. اسی سے آفا میں داڑھی بڑھانا سنے آپ نے، داڑھی بڑھانا. وہ قص الشوارب بوچھو کاٹو. تو یہ دیکھیے عفو ہے نا، اسی سے ہے عفو اسی سے ہے. یہاں کیا کثرو، یہاں تک خوب فراوانی ہو جاتی ہے. اور پھر فراوانی دیکھ کیا کہتے ہیں؟ وقالو قد مس آبانا ذرا وسر. یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہ سب کوئی بات نہیں. خوشحالی بدحالی تو آتی رہتی قوموں میں، آتا رہتا ہے. کوئی یہ توجہ اس کے سائنسداں بڑے یہ سب ایسا ہو گیا، ایسا سائنسی توجیحات کرنے لگتے ہیں. بولی کہ نہیں؟ ہاں ہوا نا شیخ آج ایسا ہو گیا لگتے ہو گیا، ہم سب توجیحات کرنے لگتے ہیں. تو یہ جو ہے کیا ہوتا جب یہ ہو جاتا ہے اور پیمانہ معصیت کا جب پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، فاخذناہم بختوں ان کو پکڑ لیتے ہیں، وہم اور پتہ نہیں چلتا ہے. آج بہت صحابہ نے اقدار دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں بظاہر ہم کو جو لگ رہا ہے، لیکن پکڑ نہیں رہا ہے. کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ مہلت پہ مہلت دے رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ نہیں ہے. اللہ نہیں ہے کیا؟ اللہ ہے، دیکھ نہیں رہا ہے کیا؟ وہ تعلیم و خبیر ایک کو جانتا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے. وہ ڈھیل دے رہا ہے اور جن پر ظلم کر رہا ہے اس کی سنت ان کو آزمائش کر رہا ہے. دیکھیں کتنی آزمائش ان کا لعلہم یذرعون، تاکہ یہ کیا ہوں؟ واپس ہوں. یہ واپس ہوتے کہ نہیں اپنے رب کی جانب؟ ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. ان مصائب و آلام کو دیکھ کر یہ بھی ابھی اسی طرح ہے، یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں ارے یہ تو ہوتا رہتا ہے کوئی بات نہیں. یہ بھی کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں ڈالے ہوئے ہے اور ہم کو جو ہے ہماری تربیت کر رہا ہے اور یہ فائدہ ہے کہ ہم اس کی جانب زیادہ سے زیادہ رجوع، یہ بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ سنت اللہ ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے. اور اہل ایمان کو کیا چاہتا ہے؟ مزید ان کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رجوع ہوں. یہ اس کی سنت ہے. لیکن جب یہ سب ہو جاتا ہے اچانک پکڑ لیتا ہے. اب آگے چند ارے بھائی اب یہ آگے انشاءاللہ جو ہے نا کل باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن اس بات توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین.